जय श्रीराम। आजिर एही विशेष आलोचना को आपण समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। जय श्रीराम समस्त श्रोता बंधुंकु मोर प्रणाम। आजी आमे एमिति एक ग्रंथरु किछि कथा आलोचना करिबा जहा आम संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतनर एमिति कहिले मूल दुआ परी। आमे गोस्वामी तुलसीदासंकर अमर कृति श्री रामचरित मानस तार बालकांडरु गोटे बहुत गभीर आउ टिके रहस्यमय लागुथिबा प्रसंग उपरे कथा हेबा। निश्चय आजी आमर मुख्य विषय हेउछि सती देवींकर से दिव्य दृष्टि, विशेष करी दोहा संख्या 54, 44 आउ तापरे जो चौपाई सब अछि से गुड़िक। हाँ, एई प्रसंगटा बहुत महत्वपूर्ण। एईटा खाली गोटे कहानी नुहे बुझिले, एईटा गोटे दर्पण भଳି जोउथरे प्रभु श्रीरामंकर सेई असीम रूप और मायार कथा, विश्वास और संदेह भितरे जो एक सूक्ष्म संघर्ष चाले सबु देखा जाए। ओहो, तो एहार प्रकृत मर्मटा ठीक रे बुझिबा पाई मोर अनुरोध ए आलोचनाटा आरंभरु शेष जाए शुणंतु, कारण गोटिए पदर अर्थ आउ पद सह जड़ित। एकदम ठीक कथा। आउ जदि एमिति आध्यात्मिक कथा शास्त्र आलोचना आपण मानकु भलो लागे तेबे आमो चैनल को सब्सक्राइब करिबा को जम्मा भूलिबेनी। हाँ, निश्चय सेटा मो पाई बड़ प्रोत्साहन हेबो आउ आपणको पाखरे एमिति कथा सबु बेले पहुंची पारिबो। तेबे आउ डेरी न करी चालंतु सीधा जिबा दोहा संख्या 54 को मु दोहाटी पढुछि। हाँ, पढ़ंतु। सती विधात्री इंदिरा देखें अमित अनूप, जेही जेही बेश अजादि सुर, तेही तेही तन अनुरूप। 54। बहुत बढ़िया पढ़ेले। देखंतु ए दोहार पूर्व कथा टिके मने पकेबा दरकार। सतीदेवी श्रीराम को नहीं मनरे संदेह रखिथिले, तांकु परीक्षा करिबाकू जाई निजे सीतांक रूप धरिथिले। हाँ हाँ मने अछि। सेही परीक्षा सारी फेरिला बेले प्रभुंक मायारू हेउ बा कृपारू हेउ तांकु गोटे दिव्य दृष्टि मिलेला। और से दृष्टि रे से कौन देखुचंती, से देखिले अमित माने असंख्य और अनूप माने अतुलनीय, माने जहा सह कहार पुराना ही नाही। एमिति रूपरे देवी सरस्वती जहांकु एठी विधात्री कुहा जाइछि, ब्रह्मांक शक्ति बोली। अच्छा। और देवी लक्ष्मी माने इंदिरा एवं निजर मूल स्वरूप माने देवी पार्वतींकु। ओहो, ए तो बड़ आश्चर्य कथा। माने से खाली निजको नुहे सरस्वती आउ लक्ष्मी को भी असंख्य रूपरे देखिले। यार माने कौन, एटा कौन खाली देवी माने बहुत रूपरे अछंती सेया ना आउ किछि गभीर कथा अछि? ना ना, एटा खाली बहुरूपता नुहे, एटा गोटे बहुत गभीर दार्शनिक कथा कहूछि। एटा देखौछि जे सेई जो परम सत्य बा श्रीरामंकर स्वरूप ता भितरे सबु दिव्य शक्ति माने असंख्य रूपरे असंती। और द्वितीय लाइनटा एक कथा को आहुर स्पष्ट करूछि, जेही जेही बेस अजादी सुर तेही तेही तन अनुरूप, माने जो जो देवी जेमिति बेसरे थिले तांक सह जोड़ित जो देवता जेमती अज माने ब्रह्मा और बाकी सबु देवता आदिसुर सेमाने भी निज निज देवींक परी सेई बेसरे असंख्य रूपरे थिले। अच्छा। सेई अमितानूप शब्द दीटा सतरे ए दृश्यर अलौकिकता और आम मनीष बुद्धिर सीमा बाहरे थिवा कथा को देखौछि। एटा किछि साधारण दृश्य नुहे, एटा पूरा सृष्टिर मूल सत्यर गोटे झलक। बापरे, शुणिकी ही मुंड काम करुनी। जदि आरंभ एमिति ताहेले आगुकू आउ कौन सबु हेला जानिबाकू बहुत इच्छा हेउछि। पर चौपाईटा कौन कहूछि? हाँ, सुनतु। देखे जह तह रघुपति जेते, सक्तेन्या सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। हाँ, तो एई चौपाईटा से दिव्य अनुभूति को आहुरी बढ़ी दउछि। प्रथम लाइनटा कहूछि देखे जह तह रघुपति जेते, माने सती जुआड़े चाहिए सियाड़े खाली रघुपति श्रीराम को ही देखिले। केते ना असंख्य जेते देखिएबो। ओहो, किंतु सेतिकी नुहे, शक्तिज्ञा सहित सकल सुर तेते, जेतिकी राम दिसिले ठीक सेतिकी संख्यारे सबु देवता निज निज शक्ति बा पत्नी को संगरे सेठी थिले। माने सबुआड़े खाली राम और तांको चारिपटे एते एते देवदेवी निज निज शक्तिंक सह। बापरे, ए तो गोटे विराट भाबी हेउ नथिबा दृश्य। एटा प्रभुंकर सेही सबुठी थिबा कथाटाकू देखौछि ना कौन? निश्चय निश्चय, एईटा सर्वव्यापकतार एकदम चरम चित्र। किंतु द्वितीय लाइनटा आहुरी आगुक जाउछि देखंतु, जीव चराचर जो संसार देखे सकल अनेक प्रकारा,
ମାନେ ସଂସାରର ସବୁ ଚର ଅଚଲ ଜୀବ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସବୁକୁ ବି ସତୀ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଦେଖାଗଲେ। ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖାଲି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ପୂରା ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରତିଟି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରମ ସତ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ଏମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ସର୍ବଂ ଖଲ୍ବିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମର ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଦର୍ଶନ ପରି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ସବୁ ରାମମୟ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛେ ସେଠି ଏତେ ଭେଦଭାବ ଏତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି ଲାଗେ? ଏଇଟା ବୋଧେ ସେ ମାୟା କଥାକୁ କହୁଛି ନା? ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ ତାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ପରମ ସତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ସେଠି ମାୟା ଯୋଗୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖୁ। ସତୀଙ୍କୁ ସେଇ ମାୟାର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଅସଲ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରୂପର ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖେଇଲେ। ଏହାପରେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆହୁରି ଟିକେ ଫୋକସ୍ଡ ହେଉଛି। ପରଚୌପାଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ହି ପ୍ରଭୁଇ ଦେବ ବହୁ ବେଶା, ରାମ ରୂପ ଦୂସର नहीं देखा, ଅବଲୋକେ ରଘୁପତି ବହୁ ତେରେ, ସୀତା ସହିତ ନବବେଶ ଘନେରେ। ଏଇ ଚୌପାଇର ମାନେ କଣ? ଏଠି କଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ହଉଛି? ହଁ, ଏଠି ଦିଟା ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ପୂଜା ହି ପ୍ରଭୁଇ ଦେବ ବହୁ ବେଶା, ମାନେ ସତୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେତେ ଦେବତା ଥିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବେଶରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାହାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିବା ପରମ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯାହା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ରାମ ରୂପ ଦୂସର नहीं देखा, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସତ୍, କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରୂପ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖାଗଲାନି। ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ବାଃ, ଏ ତ ପୁରା ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସବୁଠି ଖାଲି ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନଟା ଅବଲୋକେ ରଘୁପତି ବହୁ ତେରେ, ସୀତା ସହିତ ନବବେଶ ଘନେରେ, ଏହାର ମାନେ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ କଥା। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ବହୁତେରେ ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଘୁପତି ଶ୍ରୀରାମକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାତା ସୀତା ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନବେଶ ଘନେରେ। ଘନେରେ ମାନେ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ନବେଶ ଘନେରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏକା ଭଳି। ଏକଦମ ଯେତେ ବି ରାମ ଆଉ ସୀତା ଦେଖାଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ, ଆକାର, ପୋଷାକ, ଭାବ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆହୁରି ପକ୍କା କରୁଛି। ଯଦିଓ ସେ ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଏହା ସତରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅନୁଭୂତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଠି ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଏକାଠି ହେଇ ଖାଲି ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ସତୀଙ୍କ ମନରେ କଣ ହେଲା କି? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ଥକା ହୋଇଯାଇଥିବେ। ପରଚୌପାଇଟା ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୌପାଇଟା ସତୀଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ। ସୋଇ ରଘୁବର ସୋଇ ଲଛିମନୁ ସୀତା, ଦେଖି ସତୀ ଅତି ଭଇ ସଭୀତା, ହୃଦୟ କମ୍ପ ତନ ସୁଧି କଛୁ ନାହିଁ, ନୟନ ମୁଦି ବୈଠିଙ୍ଗ ମଗମାହି। ଓହୋ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଇ ରଘୁବର ସୋଇ ଲଛିମନୁ ସୀତା। ସତୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁଠି ସବୁ ଦିଗରେ ସେଇ ଏକା ରଘୁବର ଶ୍ରୀରାମ, ସେଇ ଏକା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସେଇ ଏକା ମାତା ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଆସିଲା, ମାନେ ସେ ବି ସେଇ ଏକୀଭୂତ ଦୃଶ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅସମ୍ଭବ, ଅଲୌକିକ ଆଉ ଏତେ ବିଶାଳ ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଦେଖି ସତୀ ଅତି ଭଇ ସଭୀତା, ସତୀ ଦେବୀ ଏକଦମ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଭୟଭୀତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ନ ହିଁ ଭୟ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଲୋକେ ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଏଠି ଦର୍ଶନ ପାଇ ସତୀ ଡରିଗଲେ କାହିଁକି? ଏଇଟା କଣ ଦେଖାଉଛି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟର ଅସଲ ରୂପ ଆମ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବାହାରେ ଏମିତିକି ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ବି ହୋଇପାରେ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭୟ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଡର କଥା କହୁ ସେ ଅର୍ଥରେ ବୋଧେ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ମାନେ ମହାବିସ୍ମୟ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ମାନ ମିଶା ଗୋଟେ ଭୟ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି।
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ସୀମିତ ଚେତନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସୀମ ଅଲୌକିକ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବିରାଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଯାହା ସତୀଙ୍କ ଭିତରଟାକୁ ପୁରା ଧୋଲାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସନ୍ଦେହର ବିପରୀତରେ ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜ ଭୁଲଟା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ, ଡରି ଯାଇଥିବେ। ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ହୃଦୟ କମ୍ପ ତନସୁଧି କଛୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରେ କମ୍ପିଲା, ସେ ନିଜ ଦେହର ହୋସ୍ ହରାଇ ବସିଲେ। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲା ଭଳି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ନୟନ ମୁଦି ବୈଠିଂ ମଗମାହିଁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବାପରେ, ଏହା ସତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜିଜ୍ଞାସା ନୁହେଁ, ସମର୍ପଣ ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଶକ୍ତି ବି କେତେ ଦରକାର। ତେବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସତୀ କେତେ ସମୟ ରହିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷ ଚଉପାଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ହଁ, ଶେଷ ଚଉପାଇଟା ସେଇ କଥା କହୁଛି। ବହୁରି ବିଲୋକେଉ ନୟନ ଉଘାରି, କଛୁ ନ ଦିଖୁ ତହ ଦଚ୍ଛ କୁମାରୀ, ପୁନି ପୁନି ନାଇ ରାମ ବଦ ସୀସା, ଚଲି ତାହା ଜହାଁ ରହେ ଗିରିଶା। ତ ଏଇ ଚଉପାଇଟା ସେ ଅବସ୍ଥାର ଶେଷ ଆଉ ତାପର ଘଟଣା କହୁଛି। ବହୁରି ବିଲୋକେଉ ନୟନ ଉଘାରି ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଏଠି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଦକ୍ଷକୁମାରୀ ବା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ସାହସ କରି ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କଛୁ ନ ଦିଖୁ ତହ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ସେଇ ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ସାଧାରଣ ଦିଶୁଥିଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଠାତ୍ ଗାୟବ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଥିଲା ଯାହା ସରିଗଲା, ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସତୀଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରାଇବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୂରା ହେଲା, ଯଦିଓ ସତୀ ପରେ ବି କିଛି ଭ୍ରମରେ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମାୟା ବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯିବା ପରେ ସତୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦେଖିବା କଥା। ପୁନି ପୁନି ନାଇ ରାମ ପଦ ସୀସା, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ପରେ ସତୀଙ୍କ ମନରେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଆସିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଆଉ ଭଗବତତାକୁ ମାନିନେଲେ। ଏହାପରେ ଚଲିଂ ତାହା ଜହାଁ ରହେ ଗିରିଶା, ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଶିବ, ଗିରିଶ ମାନେ ପର୍ବତର ସ୍ୱାମୀ କେଳାସପତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଏଥିରୁ। ତେବେ ଏସବୁ ଅନୁଭୂତିର ସାର କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା କି ପଏଣ୍ଟସରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା? ହଁ, ଏଇ ପୁରା ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଶିଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇଟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠି ଥିବା କଥାଟାକୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ସେ ଖାଲି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ବା ରାଜକୁମାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଟିକିଏ ବି ସନ୍ଦେହ ରହିଲେ ସେଇଟା ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଭଲ ନ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଶିକ୍ଷା, ସେଇଟା ହେଲା ପରମ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ ବା ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟର ଶୁଦ୍ଧତା, ପୁରା ସମର୍ପଣ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଦରକାର। ସତୀଙ୍କର ସେଇ ଭୟ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯିବାଟା ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକ ରୂପାନ୍ତରଣ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ସାର କଥା କହିଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଖାଲି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମକୁ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀଖିବାକୁ ଆଉ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ବିରାଟତା ଆଗରେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ଶିଖାଏ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ପାଇଥିବେ ଆଉ ସତୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀରତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ।
जदि आपणमानंकु आमर एई काम आउ एई आलोचना भल लागिथाए तेबे दयाकरी एहाकु गोटे लाइक करंतु आउ निज सांगसाथी परिवार लोक जो माने एमिति विषय आग्रह रखंती सेमानक सह शेयर करंतु। हाँ, एहा द्वारा रामचरित मानसर ए जो अमूल्य ज्ञान एटा आहुरी अधिक लोकंक पाखरे पहुंची पारिबो। प्रभु श्रीरामंक कृपा आउ आशीर्वाद आपण समस्तंकु उपरे सबुबेले रहिथाउ एहा ही हमर कामना। हाँ, आमर भी सही कामना। एवं आम सहित एही आध्यात्मिक यात्रारे सामिल होइथिबारु आपणक भक्ति और श्रद्धा जणाइबा पई कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम लेखिबाकू आमे अनुरोध करूछु। आगामी आलोचना रे आमे श्री रामचरित मानसर परवर्ती प्रसंग किंबा आउ कोनोसी महत्वपूर्ण दोहा बा चौपाई उपरे एमती गभीर भावरे कथाबार्ता करिबा। सेही पर्यंत अपेक्षा करंतु। किंतु जीवा आगुरु गोटिए कथा भाबिबा पई छाणी जाउछि। सत्य एते बड़ सत्यकू निज आखिरे देखिले जोठी सबु भेदभाव मिटी जाई केवल राम ही दिसुथिले। किंतु एई अनुभूति परे भी से जेतेबेले शिवंक पाखकू गले से पूरा सत कहिलेनी किछि लुचेइले। एटा हमकू भाबिबाकू बाध्य करूछि जे खाली सत्तकू जानिबा बा देखिबा कोन यथेष्ट ना सेई सत्तकू निज जीवनरे साहसर सहित मानिबा आउ सेई अनुसारे बंचिबाटा आउरी बेसी जरूरी। बहुत बड़ प्रश्न। एही प्रश्न सहित आजि पई आमे विदाय नेउछु। जय श्रीराम। जय श्रीराम। आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर।